گلگت بلتستان کے مختلف حصوں میں جو لوگ جو دوست احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، میرا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے گلگت بلتستان کے مختلف اداروں سے وہاں کی جو اچھی سوچ ہے، اچھی اپروچ ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جس طرح گلگت بلتستان کے پہاڑ بلند و بالا ہے، یہاں کے لوگوں کی عزم، ہمت، حوصلے بلند ہیں۔ جس طرح یہاں حسن ہے، خوبصورتی ہے، چاہے وہ پہاڑ کی جنگل کی شکل میں، یہاں جنگلی حیات کی شکل میں جو خوبصورتی آپ دیکھتے ہیں، سیم اسی طریقے سے دنیا بھر سے لوگ آئے، ہمارے آباء و اجداد نے جو ہماری تربیت کی ہے وہ تربیت کے عملی نمونے وہ دیکھیں، چاہے وہ مہمان نوازی کی شکل میں ہو، چاہے وہ غریب پروری کی شکل میں ہو، چاہے وہ یتیموں کا خیال رکھنے کے حوالے سے ہو۔ تو یہ وہ بنیادی رویے ہیں، یہ ان رویوں سے یہ ایریا مالا مال ہے۔ آئیے آج مہناز فاطمہ جو تعلیم و تربیت سے منسلک ہے، یہاں جو تربیت کرنے والے ہیں، یہاں جو اچھی سوچ، اچھی اپروچ کو پروان چڑھانے والے ہیں، وہ اس ادارے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ میرا نام طاہرہ شیر ہے اور اس ٹائم پہ میں مہناز فاطمہ فاؤنڈیشن میں ایز اے پرنسپل اور سی ای او اپنے سروسز دے رہی ہوں۔ یوجولی اسکولز کے اندر بہت سارے اسکولز ہمارے پاس ہیں، جی بی کے اندر بھی، ایون پورے پاکستان کے اندر ایسے بہت سارے اسکولز ہیں جو ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں، تعلیم اور تربیت دونوں کی، تو اس میں ہم نے دیکھا ہے، جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے ایز اے ایجوکیشنسٹ، اس میں بہت سارے اسکولز جو ہے لیک کر رہے ہیں۔ اور آج کل آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا، ایون ہمارے اپنے اسکولنگ کے دور میں بہت سارے بچے جو ہے اسکول آنے سے گھبراتے تھے، ان کو ہیزیٹیشن ہوتی تھی، یا پڑھائی کے لحاظ سے، یا پھر ان کا ایک ٹیچر اور بچوں کا ایک جو بونڈ بنا ہوتا ہے اس میں کافی مشکلات ہوتی تھی، یا وہ بونڈ نہیں بن پا رہا ہوتا تھا۔ یا تو ٹیچر کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ہوتی تھی، پیرنٹس کی طرف سے بھی ہوتی تھی، بیچ میں بچہ جو ہے اس لحاظ سے وہ اس کی تربیت پہ بڑا اثر پڑتا تھا۔ اور ابھی میرا خیال ہے ماشاءاللہ سے دا وے جس طرح میں مہناز فاطمہ کی بات کروں گی، ہمارے یہاں اگر آپ سٹاف کو دیکھیں، آپ ٹیچرز کو دیکھیں، آپ دے آر آلویز ویلکمنگ، دا وے جس طریقے سے وہ ویلکمنگ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ جتنے بھی پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں وہ اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے بچے چھٹی کے دن بھی جو ہے اسکول آنے کی ضد کرتے ہیں۔ مہناز فاطمہ بیسیکلی دو مین ایریاز پہ کام کر رہا ہے، ایک انکلوسیو ایجوکیشن ہے اور دوسرا ریہیبلیٹیشن کے سروسز ہے جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات مہناز فاطمہ کی یونیکنیس یہ ہے کہ یہ ان تمام بچوں کو ویلکم کرتا ہے جو دوسرے اسکول سے یا پھر کسی بھی بیریئر کی وجہ سے وہ اسکول کی طرف نہیں جا سکتے ہیں۔ اسپیشلی ہمارے پاس بہت سارے ڈفرینٹ اسپیشل نیڈ کے بچے ہیں، جن میں ویژولی امپیئرڈ بچے ہیں اور ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے ساتھ ہیں، فزیکل امپیئرمنٹ کے ساتھ ہیں، اسپیچ کے ایشوز کے ساتھ ہیں، بیہیورل ایشوز کے ساتھ ہیں۔ ان سب کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم تھیراپیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، چاہے وہ فزیو تھیراپی ہو یا اسپیچ تھیراپی ہو، اور 1-to-1 سیشن میں ہم اس بچے کے بیہیویئر پہ کام کرتے ہیں تاکہ وہ اگر وہ ہائپر بیہیویئر کے ساتھ ہے تو وہ گریجولی وہ کام ہو اور وہ بالکل نارمل بچوں کے ساتھ اسی طریقے سے ہی آگے بڑھے۔ اسی یونیکنیس میں اگر آپ اس کی اسٹرینتھ دیکھیں تو جب ہم نے اس کو سٹارٹ میں ہم نے شروع کیا تھا تو بہت سارے پیرنٹس نے یہ کہہ کے مہناز فاطمہ سے اپنے بچوں کو ان کو نکالا تھا کہ کیا ہمارے بچے ایسے بچوں کے ساتھ پڑھیں گے جو اسپیشل نیڈ کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارا ویژن اسی طرح قائم رہا، اور ابھی ماشاءاللہ سے بہت سارے پیرنٹس اس بات سے اتنے متفق ہیں اور وہ اتنے خوش ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے بچے فیملی کے اندر بھی اگر اس طرح کے بچے ہیں تو ان کی ہیلپ کے لیے آگے آتے ہیں، اور یہ ہمارا بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ ہے۔ اور بہت سارے بہن بھائیوں میں یہ ڈفرینس ہوتا ہے، تو وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی جس طریقے سے کیئر کرتے ہیں، جو اسکول نے ان کو سکھایا ہے، جو پیغام دیا ہے، اور جس طریقے سے وہ اسکول کے اندر ان کی سوشلائزیشن میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، اور کسی بھی طریقے سے، اور میں نے دیکھا ہے کہ شروع میں جو بچے ہیزیٹیٹ ہوتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس، اور اب وہ کانفیڈنٹلی، ان کو فرق نہیں پڑتا ہے، ہم یہ پیغام ضرور دیتے ہیں کہ ہر اللہ کا پیدا کیا ہوا ہر بندہ اپنی صلاحیتوں اور اپنے کوالٹیز کے ساتھ ہوتا ہے۔
बस थोड़ा-सा उनको प्लेटफ़ॉर्म देने की ज़रूरत होती है कि वो आगे आएँ और अपनी सलाहियतों का इज़हार करें। इसी से हम मेरा ख़्याल है कि हम बहुत सारे ऐसे बच्चों को आगे लेके आ सकते हैं और हम बहुत सक्सेसफुल रहे हैं इस एरिया में स्पेशली काम करते हुए। मेरा नाम राहिल इकबाल है और मैं महनाज फ़ातिमा फ़ाउंडेशन में एज़ अ पब्लिक रिलेशन ऑफ़िसर 2 साल से काम कर रहा हूँ। बेसिकली हमारा जो स्कूल है वो एक इंक्लूसिव स्कूल है, जिसमें एक इंक्लूसिव माहौल के तहत बच्चों को पढ़ाया जाता है। हर बच्चे को बुनियादी तौर पर तवज्जो दी जाती है और गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये एक ऐसा रीजन है जो जो जिसको कुदरत ने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारों से नवाजा हुआ है। तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों के अंदर इस इलाके से उनसियत का एक अंसर उनके अंदर इंजेक्ट करें, जिसके लिए हमारी ये कोशिश होती है कि महीने या 2 महीने में उनका एक एक्सपोजर विज़िट होता है, जिसमें वो हमारे मुख्तलिफ़ मकामात पे हम उनको ले जाते हैं। जो भी हमारे खूबसूरत एरियाज़ हैं या वेल नोन एरियाज़ हैं, उनका हम एक एक्सपोजर विज़िट करवाते हैं। तो होता क्या है उस एक्सपोजर विज़िट से, उसमें ये होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपने इस इलाके की मोहब्बत को और इस इलाके की जो खूबसूरती है उसको महसूस करते हैं। मेरा नाम कुरतुल ज़हीर है। मैं बाय प्रोफेशन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और अब हाल ही में मैं महनाज फ़ातिमा रिहैबिलिटेशन सेंटर की जो है वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की हैसियत से काम कर रही हूँ। महनाज फ़ातिमा जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो इस वक्त जो है महनाज फ़ातिमा इंक्लूसिव जो स्कूल है उसको भी सपोर्ट कर रहा है और साथ साथ में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी चला रहा है, जहाँ पे वो बच्चे जो ख़ुसूसी तवज्जो के जो हामिल बच्चे होते हैं, जिनको हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कहते हैं, उन बच्चों के ज़रूरियात को यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पे एक रिहैबिलिटेशन सर्विसेज हैं, मुख्तलिफ़ यूनिट्स हैं जहाँ पे इन बच्चों की मुख्तलिफ़ वर्जिश उनकी नीड के हिसाब से की जाती है। साथ साथ में वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो किसी भी जिस्मानी या ज़हनी माजूरी जिनका सामना है, उन बच्चों की यहाँ पे थेरेपीज़ वगैरह होती हैं। मेरा वालिदैन को ये पैगाम है कि जो महनाज फ़ातिमा जैसा प्लेटफॉर्म है गिलगित बल्तिस्तान में, वो एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने बच्चों को जिनके साथ इस तरह के मसाइल हैं, स्पेशल नीड्स के साथ हैं, वो इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो यहाँ लेकर आ सकते हैं और उनको वो तमाम चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे मुहैया करते हैं ताकि वो सेल्फ़ सफिशेंट हो जाएँ, वो इंडिपेंडेंट हो जाएँ और अपने पाँव पे खड़े हो सकें। कौसर बानो मेरा नाम है। मैं 18 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ एज ए फिज़ियोथेरेपी ट्रेनर। ये हमारे पास जो हमने डिस्प्ले किया है शोल्डर पुली है। ये बच्चे की अपर लिम्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम ये एक्सरसाइज करवाते हैं। ये हमारा फर्स्ट एड एरिया है। ये व्हील है, ये भी अपर लिम्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम करवा रहे हैं। बाकी ये जो यहाँ रखे हुए हैं कुछ इक्विपमेंट्स, स्टेपर, साइकिलिंग और ये क्वाड्रिसेप बेंच और ये मल्टी जिमर, कुछ चीज़ें हमारे लोअर लिम्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए है। ये मल्टी जिमर जो हमारे पास है ये अपर लिम्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम यहाँ पे थेरेपीज़ करवा रहे हैं। ट्रेडमिल हमारे पास रखा हुआ है और ये हमारा मैनुअल एरिया है जिसमें बच्चे की मैनुअल थेरेपीज़ हम करवा रहे हैं। जंपिंग पैड है, बच्चे जब थोड़ा सा इरिटेट होता है तो हम थोड़ी देर के लिए उसमें बच्चे की जंपिंग वगैरह करवाते हैं। ये हमारे बैलेंसिंग बोर्ड है, स्टीपर है। बैलेंसिंग बोर्ड पे हम बच्चे को खड़ा कराते हैं। स्टेपर ये अपर लिम्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए है। आपने सुना, आपने देखा, ज़ाहिर है जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ वो स्पेशल बच्चे हैं जो उमूमन हमारे माशरों में, हमारे ख़ानदानों में उनको नज़रअंदाज किया जाता है। महनाज फ़ातिमा फाउंडेशन उन बच्चों को अहमियत देता है और उनकी ज़रूरत की चीज़ें, तमाम चीज़ें प्रोवाइड करता है ताकि वो बच्चा अपने आप पर फ़ख्र करे, अपने आप को, अपने अंदर जो सलाहियतें हैं उनको निखारने के लिए असातिज़ा की मेहनत के साथ वो कोशिश करे, उम्मीद के साथ, अज़म के साथ वो आगे बढ़ने का हौसला पैदा करे। साथ साथ इस स्कूल की खुसूसियत ये है जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है उन बच्चों का। वो बच्चे एक भरपूर ज़िंदगी यहाँ स्कूल में गुजारते हैं और साथ साथ यही बच्चे जब माशरे में जाते हैं, ख़ानदानों में जाते हैं,
تنہائی کا شکار نہیں ہوتے ہیں. یہی اس اسکول کی خوبصورتی ہے, حسن ہے, یہاں کے بچوں کی, یہاں کے اساتذہ کی اور یہاں کے اسٹاف کی دن رات کی محنت کا ثمر ہے.